Hello, come. Welcome back to Law with Raghu. My name is Raghunathan. I have 24 years of experience in financial accounting and finalization of accounts and secretarial. Now I am going to present consignment accounting lesson 2.2 in CMA financial accounting group 1. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் என்னை ஃபாலோ பண்ணலாம். என்னோடய மெயில் ஐடி இருக்குது. ஃபர்தர் கொரீஸ் எதாக இருந்தாலும் கூட harsha07@gmail.com பார்க்கலாம். அதில் உங்கள் கொரீஸை நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம். டெஃபினெட்லி ஐ வில் ரிப்ளை டு யூ. அப்புறம் என்னோடய ஃபோன் நம்பரும் இந்த வீடியோவில் கடைசியில் இருக்குது. 9790097632 அதுலேயும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். Now we will see consignment accounting lesson 2.2 inter group 1 in CMA. Hello, come. Welcome to CSKR Institute. Our motive is aim, arrange, achieve. Now we are going to discuss about consignment accounting lesson 2.2 of financial accounting. Subsequent slide we are going to discuss about sales, what is consignment sales, what is difference between consignment sales and normal sales, and types of commission, types of loss, and example sums. Now we will go. We have different types of sales in current scenarios like retail sales, wholesale, dealer sales. One kind of sale is consignment sales. Suppose a person sitting in Chennai wants to sell his product in Delhi customer through. Nowadays he can sell through courier or air, some kind of other mode. It will take 1 week's time to reach customer. To avoid time gap, Chennai person can appoint an agent in Delhi by organizing depot in Delhi. Easily Chennai person can access Delhi customers without any delay. The Chennai person is called consignor. That depot in charge or agent is called as consignee. The relationship between consignor and consignee is principal and agent relationship. Last slide we discussed about sales and consignment. Now we are going to discuss about difference between sales and consignment. There are 4 points in this. First one, in consignment sales, ownership remains with consignor and not with consignee. Whereas in sales, once goods sold to buyer, the ownership transferred to buyer and not with seller. Second one, in case of any damage or loss, will be borne by the consignor in consignment sales, whereas in sales, normal sales, the damage or loss will be borne by the buyer since the ownership got transferred to buyer. Third one,
The relationship between consignor and consignee is like as principal and agent, whereas in sales there is no relationship between seller and buyer. Fourth one, in consignment sales, any goods lying in consignment, unsold stock, the ownership of the property will go to consignor and not with consignee. In normal sales, there is no unsold stock concept. Now we are going to discuss about types of commission. There are two types of commission. One is ordinary commission, second one is Dell Reader commission. In ordinary commission, consignee will get commission based on sales. Consignee will not responsible for collection of outstanding or bad debts. Whereas Dell Reader commission to consignee based on taking responsibility by way of collecting outstanding debtors, and consignee will bear the bad debts of the business. For that, the consignee will get additional commission. It is called as Dell Reader commission. Types of loss. In this, there are two classes: normal loss and abnormal loss. For an example, in normal loss, consignor sending oil to consignee. Oil may evaporate during transit. Assume consignor sending 1000 liters of oil to consignee. During the course of transit, 10 liter may evaporate. This 10 liter short of 10 liter is called normal loss. To arrive normal loss value, total value of goods sent into unsold stock after sales by consignee. Some oil may be having in depot or stock. That is unsold stock. That unsold stock divided by goods received by the consignee is called as value of closing stock. In case of abnormal loss, consignor or consignee cannot predict the loss due to negligence and accident of material. In this case, consignor will receive, if he insured, the insurance amount will be adjusted against abnormal loss. Now we are discuss about journal entries in consignor books and consignee books. எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் என்ட்ரிஸ் வருது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், at the time of sending goods to consignee. கன்சைனிக்கு நாம் மெட்டீரியல் அனுப்பும்போது in the books of consignor, it's like a trading and P&L account. நார்மல் P&L எப்படி இது பண்ண போகிறோமோ
அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் என்ட்ரி வந்து ஃப்ளோ ஆகும். இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் கன்சைனர் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட், அதாவது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல்க்கு பதிலாக கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுறோம். கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் கிரெடிட் பண்ணுறோம். In the books of consignee, there is no entry in sending goods. Second, expenses ஏதாவது இன்கர் ஆச்சு, கன்சைனர் இன்கர் பண்ணார்னா கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். In the books of consignee, there is no entry. Third, அட்வான்ஸ் ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணார்னா, கன்சைனார் வந்து கன்சைனிட்டு வந்து பணம் வாங்கினா அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட், கன்சைனி அக்கௌண்ட் கிரெடிட். ஆனால் இதே கேஸுக்கு கன்சைனி புக்ஸில் கன்சைனார் அக்கௌண்ட் டெபிட், கேஷ் வெளியே போகிறதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆர் கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். ஃபோர்த் ஒன், எக்ஸ்பென்ஸ் ஏதாவது கன்சைனி பண்ணியிருந்தார்னா கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் debit, consignee account credit in the books of consignor. Whereas in the books of consignee, consignor account debit, cash வெளியே போகுது, அதனால் cash or bank account credit. சப்போஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறாரு, கன்சைனி வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா கன்சைனியோட அக்கௌண்ட் டெபிட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் கன்சைனர், கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். சேல்ஸ் ட்ரேடிங் அண்ட் பிஎன்எல்ல என்ன சேல்ஸ் என்ட்ரி வருமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் கன்சைனி கேஷ் உள்ளே வருது, அதனால் கேஷ் ஆர் டெபிட், கேஷ் ஆர் பேங்க் வந்து டெபிட் பண்ணுறோம், கன்சைனர் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். கமிஷன் பேயபிள் அந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், கன்சைனி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் கன்சைனர். In the books of consignee for commission, consignor account debit, commission account credit. Bad debts, next very last entry in the slide la. Bad debts, in case of any bad debts na, in the books of consignor, consignment account debit, consignee account credit. இதே bad debts வந்து consignee accountல consignor account debit, consignment account credit. Journal entries with respect to closing stock. In consignor books, consignment account debit, general P&L account credit. இது வந்து as like as trading அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அங்கே என்ன பண்ணுவோம் அதே எஃபெக்ட் தான் இங்கே கொடுக்குறோம். In the books of consignee books there is no entry. Next, for final settlement between consignor and consignee, இப்போ கன்சைன்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு, அந்த ட்ரான்சாக்ஷனே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் செட்டில்மெண்ட் என்றைக்கு என்ன அப்படின்னா கேஷ் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கன்சைனி அக்கௌண்ட். இது வந்து கன்சைனர் புக்கில். கன்சைனி புக்கில் கன்சைனர் அக்கௌண்ட் டெபிட், கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட். நெக்ஸ்ட், ஃபார் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அப்படின்ட்டு திருப்பி அனுப்புறது. Goods sent on consignment account debit, consignee account credit. There is no entry in consignee book. Closing stock. Stock on consignment account debit to consignee account credit in the books of consignor. No entry in the books of consignee. Now we will see one illustration in consignment accounting. L Limited at Mumbai 1000 barrel வந்து at 800 rupees கொல்கட்டாக்கு C Limited அனுப்புது. First transaction. Second,
L Limited paid freight rupees 50,000. இதில் 25 barrels destroyed அனுப்பும்போது insurance claim was settled 15,000 and was directly to the consignor. Insurance authority consignorக்கு டைரக்டாக ரெமிட் பண்ணிட்டான். C Limited took delivery of the consignment. எடுத்து டெலிவரி ரிசீவ் பண்ணியிருக்கா அப்படி, அதுக்கு எகென்ஸ்டாக 5 lakhs கொடுத்துட்டா அப்படி பில்ஸ் ரிசீவபிள். அப்புறம் C Limited ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்கா அப்படி. என்னென்னா கிளியரிங் சார்ஜஸ் 11,250, ரெண்ட் 10,000, வேஜஸ் 30,000 அண்ட் பிரிண்டிங் சார்ஜஸ் 20,000. அப்புறம் டியூ டு லீக்கேஜினால 25 barrel வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் இது வந்து அப்நார்மல் லாஸ் இல்லை, இது வந்து நார்மல் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படி அப்நார்மல் லாஸ் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் 25 barrel. அப்புறம் C Limited 5% ஆன் கமிஷன் ஆன் சேல்ஸ்க்கு வாங்குகிறோம். அப்படி நாம் வந்து we have to prepare consignment account, அப்புறம் C Limitedோட அக்கௌண்ட்ஸ், லாஸ் இன் டிரான்சிட் அக்கௌண்ட், இதெல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். Let's see. Now we are going to see answer for the illustration. Now we have to maintain consignment to Kolkata account in the books of L Limited. It's like a trading and P&L account. இப்போ வந்து goods sent on consignment, அது வந்து purchase, it's like a purchase 1000 barrel at 800 rupees, அது 8 lakhs. Next entry sales வந்து 750 barrels into 1200 rupees per barrel, அது comes around 9 lakhs. இது ரெண்டு இடத்துல வரும். It should come in 2 places. C Limitedலேயும் வரும், in the books of consignment to Kolkata account அதுலேயும் வரும். ரெண்டு இடத்துல இது இம்பேக்ட் இருக்கும், இந்த சேல்ஸ் இம்பேக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சைனார் சில எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காரு, ஃப்ரைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்லாம். இட் கம்ஸ் அரவுண்ட் 50,000. இது வந்து கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் மட்டும்தான் வரும், சின்ஸ் கன்சைனார் ஹேஸ் பெய்டு தி அமௌண்ட். நெக்ஸ்ட் C Limited has incurred some expenses like freight, wages, printing and stationery, other things. அது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரைட் வந்து 11,250, இது வந்து நான் ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ். மீதியெல்லாம் வந்து ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ், குடவுன் ரெண்ட், வேஜஸ், பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி, இதெல்லாம் வந்து ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ். நான் ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸை மட்டும்தான் we should consider arriving க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட். ஏன்னா அது வந்து நான் ரிக்கரிங், அதனால் நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் கூட ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் 71,250 வந்து C Limitedலேயும் வரும், in the books of consignment to Kolkata அக்கௌண்ட்லேயும் வரும். ஃபர்தராக C Limited has paid 5 lakhs to L Limited, அது வந்து நம்ம C Limitedல காமிக்கணும். கமிஷன் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் 45,000 வந்து C Limitedக்கு கன்சைனார் பே பண்ணுறா அப்படி. அதனால் ரெண்டு இம்பேக்ட் இருக்கும், C Limitedலேயே இருக்கும், இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட் கொல்கட்டா அக்கௌண்ட்லேயே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அப்நார்மல் லாஸ் 21,250 எப்படி அரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு கூட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் வந்து 8 lakhs, ஆட் L Limited எக்ஸ்பென்சஸ் 50,000, டோட்டலாக வந்து 8,50,000 ஆயிருக்கு ஃபார் 1000 குவான்டிட்டிக்கு. அப்படின்னா டிரான்சிட் டேமேஜ் 25. அந்த 25க்கு எவ்வளவு, 8,50,000 இன்ட்டு 25 டிவைட் பை 1000 போட்டோம்னா 21,250. அது கூட அது வந்து லெஸ் பண்ணிக்கணும். லெஸ் பண்ணி ஆட் நான் ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் C Limited வந்து 11,250, அது கம்ஸ் அரவுண்ட் 8,40,000. க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து 1000ல் 750 இது பண்ணிட்டா அப்படி 50 லாஸ் ஆயிடுச்சு, பேலன்ஸ் 200 வந்து 8,40,000 டிவைட் பை 1000 இன்ட்டு 200 போட்டோம்னா 1,76,842 வருது. அந்த பேலன்ஸ், அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட், இட் கம்ஸ்
அது வந்து ப்ராஃபிட். நெக்ஸ்ட் சி லிமிடெட் வந்து பேலன்ஸ் 9 lakhs பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காப்படி, பில்ஸ் ரிசீவபிளில் பேமெண்ட் பண்ணிட்டாப்படி, எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்காப்படி, கமிஷன் வாங்கியிருக்காப்படி. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 2,83,750. அது வந்து பேயபிள் டு எல் லிமிடெட். இதுதான் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டிங். எப்படி இதில் வந்து ஒரு கேட்சி வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்ட் அப்நார்மல் லாஸ், இது மட்டும்தான் கேட்சி பாயிண்ட். அதை மட்டும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக அடிச்சிடலாம். தட்ஸ் ஆல். ஹோப் யூ ஆர் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லெசன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் வெப்பேஜ்லேயும் இருக்குது என்னோடய வீடியோஸ். லைக் பட்டனையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். அதுலேயும் உங்களுக்கு கொரீஸ் ஃபர்தராக எதாவது இருந்ததுன்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி மெயில் டு மீ. கீழே என்னோடய மெயில் ஐடி இருக்குது, harsha0710@gmail.com. ஃபர்தராக உங்களுக்கு ஏதாவது கொரீஸ் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய நம்பர் 9790097632 நீங்கள் கால் பண்ணலாம். மறக்காமல் யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள், ஃபர்தர் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஃபர்தர் கொரீஸு இதெல்லாம் இருந்தாலும் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தர் அப்டேட்ஸு ஃபோர்த்கமிங் என்னென்ன லெசன்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு பாப்பப் ஆகிட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் தி லிசனிங்.